are inviting to the podium Rosemary Sadler. Rosemary Sadler is a renowned Canadian social justice advocate, author, and educator, deeply committed to highlighting Black history and advocating for equity. Sadler has been a prominent voice in the fight against racism and for the inclusion of Black history in the Canadian narrative. Her writing not only educates but also inspires, emphasizing the importance of understanding and recognizing contributions of Black individuals in shaping Canada. Leading the Ontario Black History Society as its president from 1993, Sadler was instrumental in the official recognition of February as Black History Month in Canada in 1996. Her relentless advocacy work, both in Canada and internationally, positions her as a key figure in the ongoing efforts to create a more inclusive and equitable society. Now I invite Rosemary to the podium. So much. I would like to acknowledge that this land was settled and supported very early by people of African descent. The first named being translator Matthew da Costa by 1604, and to acknowledge the ongoing and seminal contribution made by him and those who preceded and followed in Canada's development. I acknowledge the many people of African descent who are not settlers, but whose ancestors were forcibly displaced as part of the Atlantic slave trade, brought against their will and made to work on these lands. We must acknowledge that African Canadians were an integral part of shaping Canadian history, and our history would not be the same without the Black experience. That's from my book, the Kids' Book of Black History in Canada, and it's an African acknowledgement that I really like to use in addition to First Nations, because I think it includes me, and it includes you. But I'm here. I think you already know I'm not Ethiopian, but I do know a little bit about this. I have done a little bit of reading, so I have prepared something for you today. So the title is The Battle of Adwa at 130. When Africa said no. This year marks the 130th anniversary of one of the most important victories in world history. March 1st, 1896, in the northern highlands of Ethiopia, something extraordinary happened. An African nation targeted, underestimated, and presumed conquerable, defeated a European colonial power. The moment is known as the Battle of Adwa. "130 years later, its meaning has not faded. If anything, it has grown more urgent. At the end of the 19th century, Europe was carving up Africa. Colonization was framed as inevitable. Africans were portrayed as incapable of modern governance or military strategy. Italy, a relatively new nation, sought legitimacy and power by claiming Ethiopia.
But Ethiopia was not unprepared, and it was not divided. Under the leadership of Emperor Menelik II, and alongside Empress Tetu Betul, excuse me for the pronunciation, Ethiopia mobilized tens of thousands of people. They relied on diplomacy, intelligence, geography, and most importantly, unity. Unity across regions and cultures. This was not accidental resistance, it was strategic sovereignty. Strategic, something that it was assumed was not possible. Italy assumed superiority because of better weapons and European training and racial arrogance. Ethiopia countered with coordination, resolve, and an unshakable belief in self-determination. So by the end of that day, Italian forces were decisively defeated, thousands were captured, and Italy was forced to recognize Ethiopia's independence. At a time when nearly all of Africa was under colonial rule, Ethiopia was free. Adwa matters beyond Ethiopia. Adwa was not just a military victory. It was a psychological rupture. Across Africa and the global Black diaspora, the news traveled. In the Caribbean, in the United States/Canada, in Latin America, in Canada, Black people who had been told explicitly and implicitly, directly and indirectly, that domination was natural, permanent, and justified, now had proof otherwise. Adwa became evidence. Evidence that European power was not invincible. Evidence that Black leadership could and was sophisticated and successful. And also that history did not only belong to the conquerors. So 130 years later, that evidence still matters. The legacy of Adwa did not end in 1896. It shaped Ethiopia's global meaning well into the 20th century. In 1930, Haile Selassie I was crowned Emperor of Ethiopia. For many across the Black diaspora, particularly in the Caribbean, his coronation was not simply political. It was symbolic, prophetic, and spiritual. Haile Selassie embodied continuity, a living link between Adwa's victory and modern Black sovereignty. When Ethiopia later faced renewed aggression, his appeal to the world echoed the same truth that Adwa had declared decades earlier, that injustice must be named and dignity defended. For many, especially in Jamaica, and I'm not Jamaican either, and beyond, Ethiopia's history, and especially Adwa and the reign of Haile Selassie, fed directly into the emergence of Rastafari.
And Rastafari drew on Ethiopia as a symbol of black sovereignty, as a rejection of colonial domination and imposed inferiority, and as a spiritual homeland and a source of pride. In this worldview, Ethiopia and the Battle of Adwa was not distant history, it was living truth. Adwa made belief possible. Haile Selassie made it visible. As we mark this 130th anniversary, we do so at a time when the world is once again witnessing war, aerial bombardment, civilian fear, and the devastating human cost of unresolved power struggles. Without equating moments or oversimplifying history, Adwa reminds us of something essential, that military force alone never settles the deeper questions of dignity, justice, and self-determination. I don't think Adwa glorifies war, but it does affirm human agency and the refusal to be erased, dismissed, or rendered invisible. Why Adwa still matters at 130 years? Because anniversaries are not only about remembrance. They ask something of us. At 130 years, Adwa challenges us to remember that Black victory is historical, not hypothetical, that unity can overcome overwhelming odds, and that freedom must be protected long after it is first secured. Adwa reminds us that history includes moments when Africa did not simply endure, but prevailed. So, as we mark the 130th anniversary of the Battle of Adwa, we are not only recalling a battle, we are recalling a declaration that dignity is not granted, it is asserted. And in 1896, on African soil, Africa asserted itself. And 130 years later, the echo still carries. ለንግግራቸው ከልብ እናመሰግናለን። Thank you so much. የአድዋን እህል አልበላም እርሜ ነው፣ የማይጨውን ምግብ አልበላም እርሜ ነው፣ የኦጋዴን እህል አልበላም እርሜ ነው፣ ያረሰው መትረየስ ያበቀለው ደም ነው የሚል አንድ ጊዜ ለአንድ ወዳጄ ትዝ እንደሚለኝ ነገርኩትና ይሄ ነገር እኮ ድሮ ነው፣ እኛ ዘፋኝ ዛሬ ቢኖሩ ኖሮ ምናልባት የሚበሉት የአዲስ አበባን ምግብ ብቻ ነበር ማለት ነው አለ። የማቀርበው ርዕስ የአድዋ መንገድ ነው የሚለው። የዛሬ 38 ዓመት የአዲስ አበባ 100ኛ ዓመት ልደት ሲከበር በዓሉን ምክንያት በማድረግ በዛሬው የካ ክፍለ ከተማ ወይንም በያኔው ከፍተኛ 16 የከተማ ነዋሪዎች ማህበር በ03 እና 08 ቀበሌዎች መገናኛ ላይ ነባሩን የአድዋ ድልድይ በተሻለ አሰራር ለመተካት
ከጎን የተገነባው አዲስ ድልድይ ተመርቆ ሲከፈት ጥንታዊ ታሪኩን አጉልቶ በሚያሳይ መልኩ የአድዋ ዘመቻ አዋጅና የክተቱን ጥሪ የሚያሳይ እጅግ የሚደነቅ ኪነጥበባዊ ትርኢት ቀርቦ ነበር። በዚህም ትዕይንት ላይ የንጉሠ ነገሥት ዳግማዊ አጼ ምኒልክን የዘመቻ ጥሪ ተቀብሎ ለክተት የገባው ዘማች በየአዝማች የጦር መሪው እየተጠራ በጃንሆይና በእቴጌ ፊት እያለፈ በድልድዩ ላይ ተሻግሮ በየካ ተራራ ሽቅብ ወጥቶ የአድዋን መንገድ የተያያዘበትን ምሳሌነት በሚገልጽ መልኩ ግሩም በሆነ ሁኔታ ለሕዝብ መታየቱ ትዝ ይለኛል። እውነትም የአድዋ መንገድ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1888 ዓመተ ምህረት የዛሬ 130 ዓመት ሞዓ አንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ስዩመ እግዚአብሔር ዳግማዊ ምኒልክ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ በሚል ማህተም የተላለፈውን የዘመቻ ጥሪ የተቀበሉ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ስንቅ ያላቸው በስንቃቸው፣ ስንቅ የሌላቸው በጉልበታቸው፣ ጉልበቱም የሌላቸው በጸሎታቸው ንጉሳቸውን ተከትለው ሀገራቸውን ከወረራ ወገናቸውን ከመከራ ለመከላከል የተመሙበት መንገድ ነበር። ታዲያላችሁ እኔም በምናብ ጉዞ እኒያን የሀገራቸው መደፈር ሆዳቸውን አባብሶት የጣሊያን ድፍረት ሐሞታቸውን አደፍርሶት ከዳር እስከ ዳር እልሆኔያቸውን አንቀሳቅሶት ድፍን አፍሪካ በነጭ መተት ተተብትባ በታመመችበት በነጭ ልጓም ተሸብባ በተያዘችበት የወቅቱ ኃያላን ቅኝ ገዢነት ልክፍትና አባዜ ዙሪያ ገባውን ባስገበረበት ዘመንና ጊዜ እምቢኝ ላገሬ ብለው የተሰውላትን ለአፈሩ አፈር የሆኑላትን ጀግኖች ፍለጋ የአድዋን መንገድ ተከትዬ በምናብ ጉዞ በክብር ከወደቁበት ደረስኩና ቀና ብዬ በአጸደ ነፍስ ካረፉበት ሰላምታ ሰጥቼ እንኳን ለ130ኛው ዓመት የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል አደረሳችሁ ስላቸው እንኳን አብሮ አደረሰ ሲሉ የሰማኋቸው መሰለኝ። ወዲያው ለጥቄ ዓለምን ያስደነቀ ጥቁር ሕዝቦችን ያስፈነደቀ ለቅኝ ገዢዎች ያልገዛም ባይነትን ብርታት የፈነጠቀ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ያረጋገጠና የሕዝቧን ጀግንነት ያደመቀ ድል ስላቀዳጃችሁን እጅግ ኮርተንባችኋል ከማለቴ ገና አሄሄ ምን ነው የዛሬዎቹ እንደ ሀገር እንደ ሕዝብ በአንድ ቃል በአንድ ልብ ባለውተኛነታችሁን ከማረጋገጥና ከመግለጥ ይልቅ በብሔር መድባችሁ በክልል ገድባችሁ ያማችሁን ስለ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ስንል የከፈልነውን ጀግንነትና የተቀዳጀነውን ድል የዚያና የዚህ በማለት ለመቀራመት ስትሻሙን ለሀገር ሉዓላዊነት በአንድ ቆመን ጠላትን በህብረት ያሳፍርነውን በኢትዮጵያዊነት አብረን ያረፍነውን በዘር ከፋፍላችሁ በጎጥ ከልላችሁ የኛ ያላችሁትን ስትቆልሉ የእነርሱ ያላችሁትን ስታቃልሉ የአባቴ እናት የአያቶቻችሁን አደራ ተቀብላችሁ በአንድነትና በፍቅር ወደፊት መራመድ ካቃታችሁ እንዴት የአድዋ ልጆች ነን ትላላችሁ? አየህ ልጄ እምዬ ምኒልክ በአድዋ ዘመቻ ጥሪ አዋጃቸው ከህዝባቸው ጋር ስለነበረው ግንኙነታቸው በተዘዋዋሪ መግለጻቸው በንጉስነቴ ዘመን እስካሁን አላስቀየምከኝም ማለታቸው እኔም ያስቀየምኩ አይመስለኝም ብለው መጠየቃቸው ለማጥራት ነው ግድ ቢላቸው ከህዝብ ጋር የመሪ ተመሪ ግንኙነታቸው። እናም በምዬነት አዘዘ ዘማቹ ከቶ አልተገደደ ወይ አልተጋዘ ከሌለው ለቅቶ ስንቁን እየያዘ በአድዋ መንገድ ከምዬ ለጥቆ በህብረት ተጓዘ። መሪና ተጠሪ ሲዋደዱ በጋራ ሐሳብ ሲጋመዱ አንድ ልብ ሆነው ሲራመዱ በሀገር ፍቅር በህዝብ ክንድ ይነጉዳሉ፣ ባዕድ ወራሪ የሀገርን ጠላት ይጎዳሉ። እንዲህ ነበርንና የአድዋ እናቶችና አባቶች እስቲ ልብ ይስጣችሁ የአድዋ ልጆች የዘመኑ ጌቶችና እመቤቶች አሉኝና መጣሁ ወዲህ ተመልሼ በአድዋ መንገድ ካሉበት ደርሼ ደሞ እውነት አላቸው እንዲያ ቢሉኝ እንኳ ምንም ባልገረመኝ። እንዲያውም ለይምሰል የአድዋ ልጆች ነን ሲባል ነው የሚጋመኝ።
እንዲያውም ለይምሰል የአድዋ ልጆች ነን ሲባል ነው የሚያመኝ። እስቲ ማንኛችን የጀግና እናቶቻችንና አባቶቻችን ወገናዊ ስሜትና በጎ ምሳሌነት ከመናገር ማድመጥ፣ ትዕግስተኛና ሰፊ ሆድ ቻይነት የግል ሳናረግ ሐሳብ ማስተናገድ እንችላለን በእውነት? እስቲ ዛሬ እንጀምር፣ በህብረት እንዘምር። በዚህ አጋጣሚ ሙስሊም ክርስቲያኑ በአንድነት ስንጾም በመቅደስ ባዛኑ የአባቶቻችን የእናቶቻችን ምርቃቱ ሙሉ በህብረተሰባችን እንዲሆን ለሁሉ ከአፍ ይቀራልና እስቲ አሜን በሉ። አሜን አሜን በሉ እንጂ። ጥላቻ እንዲከስም ጅኒው እንዲወጣ ፍቅር እንዲያድለን ሰላም እንዲመጣ አሜን በሉ። በሀገራችንና ባለንበት ሁሉ መከባበርና የአንድነት ሁሉ ጸንቶ በሁላችን በዳር በመሃሉ ይሄኔ ለከርሞ አረሙ ታርሞ የሀገር ሳንካ ከስሞ ከመገለማመጥ የምንደማመጥ ሐሳብ አስተናግደን መስማት የማይገደን ይሻል ነበር ቀርቶ ይሻለናል መጥቶ አሜን በሉ እንጂ። ለከርሞ ያደርሰን በፍቅር ይዳብሰን እንደ ጥንጠዋቱ በኢትዮጵያዊነት መልሶ ያድሰን። ክብር ለአያት ለአባት እናት ጀግኖቻችን። ኢትዮጵያ ሀገራችን ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ስላዳመጣችሁኝ አብዝቶ ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። Before I present my short poem, I would like to give a very short background for those of you who do not speak Amharic. As we celebrate this one of the greatest victories against colonial aggression, I must confess that it creates a sense of pride on one hand. On the other hand, the Ethiopia that achieved that great victory versus the Ethiopia of today may appear drastically different. So this poem is a kind of conversation with history. It's conversation with Adwa. The title of the poem is Tell Me Adwa. Tell me whether I am the son of those heroes who united together to defeat colonial aggression, or am I the brother of those who are killing each other today? ስለዚህ ንገሪኝ አድዋ አድዋ ንገሪኝ አድዋ ንገሪኝ ግራ ገባት ነፍሴ የማንነት ቅርሴ ተምታታባት ውርሴ የትኛው ነኝ እኔ በምኔ ልጠራ የትኛው ነኝ እኔ ልታወቅ በምኔ የነጻነት ቀንዲል የሰው ዘር መገኛ ወይስ በረሃብ ተጠቂ ዛሬም ምጽዋተኛ ሆ ብዬ ዘማች ነኝ በሚኒሊክ ጥሪ ወይስ ሐውልቱ ይፍረስ ሰልፍ አስተባባሪ የኢዛና ዘር ነኝ የመለስ ዜናዊ ከመንግስቱ አብራክ ነኝ ወይስ ሚኒሊክ ሳልሳዊ የዮዲት ወራሽ ነኝ ስልጣኔ አውዳሚ ወይስ የጣያቱ ቅጂ ለነጻነት ቋሚ የአብይ ወንድም ነኝ ወይስ በሳባ ልጠራ አድዋ ንገሪኝ ልፈር ወይስ ልኩራ ታሪኬ ሲዘከር ቀይ ሽብር ይነገር ይወራ ማይካድራ ወይስ መተማና ቋራ በደኖ አርባ ጉጉ ጌዲዮም ይወጉ ሻሸመኔ አሶሳ መተከል ይነሳ በማይጨው ልፎክር ወይስ ስለ ሐውዜን ላውራ
አክሱምስ? አክሱም የሚጠራ የኛ ነው ሐውልቱ? የኔ ነው ሐውልቱ ወይስ ጭፍጨፋው ነው ገላጭ? አድዋ ንገሪኝ ልታወቅ በየቱ? ዘሬ ሲዘረዘር ውልደቴ ሲወጋ ከአብዲሳ አጋነኝ ወይስ ከቀልቤሳ? ንገሪኝ አድዋ ምን ነው ዝም አልሽሳ? የትኛው ነኝ እኔ ልታወቅ በምኔ? ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ዜማ የውስጤ ዝማሬ የቱ ነው መዝሙሬ? እኛው እንታረቅ ያስተሰርያል ነው ወይስ ገስግስና በለው ጠላትክን አጋድመህ እንደ በሬ ረደው? የኔነቴ ድሩ ማንነቴ ፈትሉ አድዋ ነው ውሉ ወይስ ባድመ ነው ገድሉ? በየቱ ልሰየር በየቱ ልጠራ? አድዋ ንገሪኝ ልፈር ወይስ ልኩራ? እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ። አይ ቲንክ ድምጼ የሚሰማ ይመስለኛል። ያው በተፈጥሮ ድምጼ ትንሽ ወፈር ይላል። ያው እኔ እንኳን ለ130ኛው ለታላቁ እና ለሰው ልጆች ሁሉ ለጥቁሮች ብቻ ሳይሆን አይ ቲንክ ፈጣሪ የፈጠረን ሁሉ እኩል መሆናችን ለተመሰከረበት ቀን ስላደረሰን ሁላችንም እንኳን ደስ አለን እላለሁ። አይ ቲንክ በዚህ ጉዳይ ላይ በማህበራችን በተዘጋጀ ኢቨንት ላይ ስናገር የዛሬ ሁለተኛዬ ነው። ዛሬ የተሰጠኝ መልእክት በጣም አይ ቲንክ ጠንከር ያለ ርዕስ ነው። ስለዚህ ለዛም እና በተደጋጋሚ ደግሞ አይ ቲንክ ዛሬ ተናጋሪዎች በጣም ብዙ ጥሩ ቆንጆ የሆኑ ኃይለኛ መልእክቶችን ተናግረዋል። ስለዚህ እስራኤልም በተወሰነ መልኩ አቅለውልኛል ማለት ነው። ግን አድዋን ብዙ ጊዜ የምናከብርበትን መንገድ በተወሰነ መልኩ መቀየር አለብን የሚል እምነቱ አለኝ። አንዱ እንግዲህ ባዮግራፊን እንደተናገሩት ወዳጆቼ ሱስናና ገዝሽ ያው ፖለቲካል ሳይንስ ተማሪ ነኝ። ዲዘርቴሽን የምሰራው የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ነው። ያው እጩ ነኝ እና ምንድነው በዚህ በአድዋን ስናከብር ጦርነቱ ላይ ታሪክ የተጫነው ዘገባ ላይ እናተኩራለን። አድዋ ግን ከጦርነትም ባለፈ የኢንተሌክቹዋል ዋርፌሩ የዚህ ሳይኮሎጂካል፣ ካልቸራል፣ አይዲዮሎጂካል የሆነውን የኮንሽስነስ ባትሉን ማሳየት መቻል አለብን። ከዛ በተረፈ ደግሞ በሁለተኛ ፈርጅ አድዋ ኢሚግራንት ሆነን እዚህ ላለን ሰዎች ፋይዳው ምንድን ነው? አንድ ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ ወጥቶ እዚህ ሲመጣ የሁለት ዓለም ግጭቶች ይታይበታል። አንደኛው ከኢትዮጵያ ይዞ የመጣው ነፃው ዘራፍ ቅኝ ያልተገዛው እዚህ በሚጠሩን አንዳንድ ስያሜዎች ተቀጥላዎች የማይዋጥልን እና ይህን ነገር ለእኔ አይዋጥልኝ የምንል ሰዎች ነን። እዚህ ደግሞ ከመጣን በኋላ በአንዳንድ ስያሜዎች ሳጥን ውስጥ ቦክስ ውስጥ እንገባለን። እነዚህ የሁለት ዓለም ግጭቶች እንዴት ነው የምናስታርቀው የሚለውን ነው አድዋ እንዴት ይጠቅመናል ኢንስፓይሬሽን እና የጽሑፌን ርዕስ ያደረኩት አድዋ as a beacon of hope, a source of inspiration in times of despair and turmoil። አሁን ያለንበት ጊዜ ዛሬም ትላንትናም በዜና እንደምታዩት በጎረቤት አሜሪካም እንደምናየው ኢሚግራንቶች ፓስፖርታቸውን ግንባራቸው ላይ አስረው እየዞሩበት ያለ ጊዜ ነው። ጥቁሮች ወይም ፒፕል ኦፍ ከለር ምንላቸው የተለየ የዘር ግንድ ያለን ህብረተሰብ ክፍሎች ለምን መጣችሁ እየተባልን የምንጠየቅበት ጊዜ መጥቷል። ከዚህ በፊት እነዚህ ድምጾች የሉ ማለት አይደለም፣ ሁሌም አሉ። I'll try to translate some of my speech in English። የሶስናና የገዝሽን ቦታ አንድ ላይ እንግዲህ በአንድ ሰው ለማድረግ ሞክራለሁ። እንግዲህ ጽሑፌን መነሻ የማደርገው ዱቦይስ ከምንለው ትልቅ ታወሪንግ ፊገር የሆነ ኢንተሌክቹዋል ነው። ዱቦይስን ለምን ትጠቅሳለህ? ምናልባት ብዙ አበሾች ምሁራኖች ስላሉን የሚል አይነት ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ዱቦይስን መጥቀስ የፈለግኩበት ዋናው ምክንያት አድዋ እንደተባለው በ1896 የዛሬ 130 ዓመት ስናሸንፍ ጣሊያንን መላውን የጥቁር ሕዝብ
በአፍሪካ በዚምባብዌ ውስጥ በሳውዝ አፍሪካን በኮንጎ በኢቨን ታንዛኒያን እነ ኬንያ እነዚህን ሀገራት ሁሉ በሴኔጋል ከፍተኛ በአጠቃላይ በመላው ጥቁር ሕዝብ ደግሞ በካሪቢያን ካየን ደግሞ በትሪኒዳድ ኤንድ ቶቤጎ በጃማይካ በኬፕ በሃይቲ እነዚህ ሀገሮች ከፍተኛ ንቅናቄን ፈጥሯል። ከዛም ደግሞ ከፍ ባለ ደረጃ ካየ ነው በአፍሪካን አሜሪካንስ በሲቪል ራይትስ ሙቭመንት አንጻር የአድዋ ተጋድሎ አስተዋጽኦ በጣም ከፍ ያለ ነው። ለአብነት እንዲሆን አንድ ፓራሌል የሆነ የሂስትሪ መጥቀስ እፈልጋለሁ። 1896 ኢትዮጵያውያን እዛ ተጋድሎ ሲያደርጉና ሲዋደቁ ነፃ ለማውጣት ኢትዮጵያን ወይም ከቀኝ ግዛት ለመታገል እዚህ ምን እየተካሄደ ነበር የሚለውን የተወሰነ ማወቅ አለብን። እዚህ በጎረቤት ሀገር አሜሪካና ካናዳ 1896 ላይ የታወጀ ከባድ አዋጅ ነበር። እሱ ምንድነው? ጥቁሮችና ነጮች በጂም ክሮ ሎ ጂም ክሮ የምንለው ነጭና ጥቁሮች መጸዳጃም ትምህርት ቤትም የፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸር የምንለው እነዚህ ክሊኒክም ሆስፒታል ትምህርት ቤቶችን መንገድን በባስን ጭምር ለየብቻ መጠቀም አለባቸው የሚል ሴግሪጌሽን የምንለው የማግለልና የመለያየት ፖሊሲ ነው። ምክንያቱም ነጮች ከጥቁሮች ጋር አብረው መጠቀም የለባቸው የሚል እንግዲህ የዚህን አዋጅ ማጠንከሪያ የሆነ በ1896 አሜሪካ ታውጇል። ስለዚህ ይሄ አዋጅ ሲታወጅ እዚህ ደግሞ ምን ተፈጠረ? ይህንን አዋጅ ሽሽት የመጡ ጥቁሮች እዚህ ሰፈሩ። የተወሰኑት የመጀመሪያዎቹ የጥቁር ኬኔዲያውያንስ ይሄ 1896 ላይ የተፈጸመው። እንግዲህ ከዛ በፊት ደግሞ 1855 ላይ አጼ ቴዎድሮስ ከእንግሊዞች ጋር ሲዋጋና መቅደላ ላይ ሲሰዋ ዱቦይስ የምለው የታላቁ ፈላስፋና የፖለቲካል ምሁር በማሳቹሴትስ በአሜሪካ ተወለደ። ዱቦይስ ከተወለደ በኋላ ምናልባት ወጣትነት ዘመኑ ላይ አድዋ ድልን በ1896 መካሄዱን ሰማ። ዱቦይስ በወቅቱ አትላንቲክ የተባለ መጽሔት ላይ እየጻፈ ነበረ ስለ ጥቁሮች መብት፣ ጥቁሮች እንዴት ነው ከዚህ ከሴግሪጌሽን መውጣት ከጂም ክሮ መውጣት ያለባቸው፣ እንዴት ነው አሜሪካን ዲሞክራሲ ጥቁርንም ነጭንም እኩል አድርጎ ሊገዛ የሚችል የፖለቲካ ስርዓት መፍጠር የሚቻለው የሚል። በዚህ ሂደት ነው አድዋ ትልቅ ኢንስፓይሬሽን በመሆን በኢትዮጵያኒዝም የሚባለው ሙቭመንት እንዲመጣ የቻለው ማለት ነው። እንግዲህ ዱቦይስ ለምን ያስፈልጋል ካልን ዱቦይስ አንድ ያመጣው ትልቅ ፍሬምወርክ አለ እኔ የምጠቀምበት ለዛሬ ንግግሬ። ይሄም ደብል ኮንሽስነስ የሚለው ነው። ዱቦይስ ፖለቲካል ቲዮሪ ደብል ኮንሽስነስ ለምን አስፈለገን ካልን ደብል ኮንሽስነስ ማለት አንድ ጥቁር አሜሪካዊ አን አፍሪካን አሜሪካን ራሱ ፈጣሪ የፈጠረው አምሳያና ለራሱ የሚሰጠው እይታ አለ። ዋን ኮንሽስነስ ሰው የራሱ ሌሎች ደግሞ ነጩ የነጭ ስርዓት የፈጠረለት እይታ አለ፣ ማንነት። በሁለቱ ማንነቶች መካከል የሚከሰተው ግጭት ነው ደብል ኮንሽስነስ የምንለው። ስለዚህ ጥቁር ማለት ነጩ አንተ ጥቁር ነህ፣ አቅም የለም፣ ኢንተሌክቹዋሊ ብቃት የለም፣ በፈጣሪ እኩል አምሳል አልተፈጠርክም የሚለው አለ። በተዘዋዋሪ ደግሞ አፍሪካን አሜሪካን ሰው ነው፣ አይምሮ ያለው፣ ሁለት እግር ያለው፣ ሁለት እጅ ያለው፣ ሰርቶ መብላት የሚችል የተከበረ ፍጡር ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት እይታዎች መካከል የመጣውን ግጭት እንዴት ነው የሚያስታርቀው ይሄ ጥቁር የተባለ ህብረተሰብ ወይም ሰው? ይህ ነው የዱቦይስ መነሻ። ይህንን ፍሬምወርክ ያመጣውበት ምክንያት ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያ ስንወጣ ነፃ ህዝቦች፣ ምናልባት ጥቁር የሚለው ስያሜም ሰምተን የማናቅ ህዝቦች አስታውሳለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቁር የተባልኩት እኔ ጃፓን ነው። ለምሳሌ እንደውም አንድ ክላስ ሜቴ ነው ላቦራቶሪስ ቁጭ ብዬ ትምህርት ቤት ፈረንሳዊ ነው። እኔ በወቅቱ የሆነ ፊልም ቴሌቪዥን ላይ እያየው ነበረ። ምንድነው ብሎ የጠራኝ ትንሽ ነገሩ ስለሚያስቀኝ አንዳንድ ጊዜ the coolest black dude አለኝ እና በወቅቱ I was watching Obama giving a speech, the eulogy for Mandela, and I thought, oh Obama, I said, no you, he said, oh, okay, he said. እና በወቅቱ ከኢትዮጵያ የወጣው የመጀመሪያው ጊዜ ስለነበረ I thought, okay, this is my first experience የሚል ትንሽ ትምህርት ቢጤ ጫረብኝ። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ያለው ብዙ ታሪክ አንብቤ ያለው የጥቁሮችን የማልኮም ኤክስን ማርቲን ሉተር ኪንግን አንብቤ ያለው በተለይ ማልኮም ኤክስን በደንብ የተለየ ቦታ የምሰጠው ነው። ግን
ኤክስፒሪየንስ እናደርገውና ወጥተን ስንገናኝ ከዚህ ስርዓትና ከዚህ አስተያየት ጋር ያለው ግንዛቤ ልዩ ነው። ስለዚህ ይህንን ያመጣውበት አንዱ ምክንያት ኮንታክት ኢዝ ቬሪ ማች ኢምፖርታንት። አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ስለ ጥቁር ስለ ነጮች መብት በታሪክ ያጠናነው እውቀት አለ። እዚህ መተን ግን የሚያጋጥመን ክስተቶች ለምሳሌ አንዳንዶቻችሁ ሱቁ ሲገቡ አንዳንድ ሰዎች የሱቁ ሰራተኞች ሲከተሏችሁ ምናልባት ሊያግዟችሁ ብቻ ሊመስላችሁ ይችላል። ግን ሊያግዟችሁ ብቻ እንዳልሆነ ግን አታውቁም። ምክንያቱም ይህን ምን ይለዋል ዱቦይስ the veil ነው ማለት መጋረጃው ክርታስ ነው። እኛ ለምሳሌ ኢትዮጵያን ባይኖሰንስ በጣም ንጹህ ከመሆናችን የተነሳ ስለ ይሄ ዘረኝነትን ያለን ምንድነው ጠባሳ የለብን። ያ ያለመኖሩ ምን ፈጥሮብናል? አንዳንድ ጊዜ ቂሎች አድርጎናል። የዚህን ግፉን ችግሩን እንዳናይ ጋርዶናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለትራውማቲክ ለሆነ ኢንሲደንት እንዳንገለጥም እንደ ትልቅ መከላከያ ጋሻ አድርጎ ጠብቆናል። ስለዚህ ምንድነው ይሄን ሀሳብ ለማቅረብ የፈለኩት በዚህ ቬል በሆነው ክርታስ መሃል እንዴት ነው የአድዋን ኢንስፓይሬሽን በመፍጠር ኮንሽስነስ ፈጥረን ከሌሎች ከሚመስሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ግን አብረን መስራት የምንችለው እና በዚህ ካናዳ በምትባለን በዚች ሀገር ውስጥ እንዴት ነው ካናዳዊ ማንነታችንን ከኢትዮጵያዊው ያልተሸነፈ አይበገሬው የአድዋ ማንነታችን ጋር አስታርቀን እዚህ ደግሞ የሚመጡብንን የሚከተሉንን ስያሜዎችና ተቀጽላዎች እንዴት ነው ከሌሎች ህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በጋራ በመሆን ለተሻለ ህይወት መፍጠር የምንችለው የሚለው እኔን የሚያሳስበኝና የዛሬ ንግግር ርዕሴ። ስለዚህ በዚህ መነሻ ሂደት ኢሚግራንት የሚባለው የህብረተሰብ ክፍል ሁል ጊዜም ቢሆን አንድ ጫና አለበት። እሱም ምንድነው? ሁል ጊዜም ኢንቴግሬሽን ማድረግ እንዳለብን ግዴታ አለብን ተደርጎ ይነገረናል። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ የሚሰጠው መግለጫ ምንድነው ይዛችሁ የምትመጡት እዚህ ምንድነው ቫልዩ አድ የምታደርጉት እንባላለን። በእጅና እግርን ይዘህ ብቻ ነው ወይ ልትበላ የምትመጣው አይነት ጥያቄ። ስለዚህ እዚህ ምን አለብን? በርደን አለብን። ለዚህ ሶሳይቲ ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን ወይ እዚህ ሀገርስ ምን መስጠት እንችላለን የሚል ጫና ውስጥ ያመጣብናል። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ ስንወጣ ታሪካችን የምንኮራ በአባይ ታሪካችን በአድዋ ታሪካችን በጣም የምንኮራ ህዝቦች ነው። እዚህ ግን ስንመጣ ደግሞ እንዴት ነው አድዋን ለሌሎች ጸጋ በማድረግ በአድዋ ውስጥ ሌሎች የበለጠ ኢምፓወር እንዲሆኑና አሁን ዓለማችን ላይ የተከሰቱ ያሉት ችግሮች ውስጥ ለመወጣት አድዋን እንዴት ሪሶርስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አድዋን በነገራችን ላይ በብዙዎቹ የዚህ የጥቁሮች ትግል ውስጥ የሚጠቀሱ ሰዎች በጣም ተመሳሳይ ሙያ አላቸው። እሱም ሙያቸው በብዛት ሳይኮሎጂስቶችና ሳይካትሪስቶች ናቸው። ቼሃንታ ዲዮፕ፣ ፍራንስ ፋነን፣ ቅድም የተጠቀሰው ዱቦይስ these all are they were psychologists, psychiatrists, because they were diagnosing our trauma, our illness from slavery and colonialism. ስለዚህ ምን ለማለት ነው? የኢትዮጵያውያንንም የዚህ የነጻነት አንብሮ ነጻ የመሆን መንፈስ እንዴት ነው ከዚህ እዚህ ስንመጣ ከሚያጋጥመን የተጨቋኝ ትርክት አለ። ኢትዮጵያውያን አንድ በጣም የተለየ ሊያደርገን የሚገባው ዋነኛው ነገር ይሄ ምንድነው? ትሪያምፋንት ዲስኮርስ ስለምንከተል ነው። ትሪያምፋንት ዲስኮርስ የምንለው ምንድነው? የኢትዮጵያን ታሪክ ብዙ ጊዜ የምናየው በአሸናፊነት ነው የምንገመግመው። በልዕልና ነው፣ በሞራል የበላይነት ነው የኢትዮጵያን ታሪክ የምናየው። ከተሸናፊነት፣ ከተጨቋኝነት፣ ከበታችነት ስሜት በመነሳት አይደለም። ይህ አድዋ የሰጠን ልዩ ጸጋ ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜም ዊል ፓወር አለን፣ አቅም አለን። ሳይኮሎጂካሊ የተገነባና የጠነከረ መሰረት ያለው አቅም አለን። ይህንን አቅም ግን ወደ ኢንተሌክቹዋል፣ ወደ ምሁራዊ፣ ወደ አስተሳሰብ ብልጽግናዊ ወደሚያመጣ እይታ የመቀየር ግን ትልቅ ተግዳሮቶች ደግሞ አሉብን። ስለዚህ ለምሳሌ አድዋን በተመለከተ እስካሁን ምናልባት ፊሎሶፊ ዲፓርትመንት ኢትዮጵያ ስለተዘጋ ሊሆን ይችላል፣ ፍልስፍና አንድምታውን የተካሄደ ጥናት እስካሁን በብዛት የለም።
ምንድነው ኢትዮጵያን ስለ ንጉስ ሳይኮሎጂ ላይ ያመጣው እንድምታው ምንድነው? አድዋ የፈጠረው እኛን ስብና በመቅረጽ ሂደት ላይ ያለው አስተዋጽኦ ምንድነው? እነዚህን በተመለከተ ተነጋግረን አናውቅም። ኦፍ ኮርስ ሬሞንድ ጆንስ ተጠቅሷል። ሬሞንድ ጆንስ ናፖሊዮን ራሻ ላይ ካደረገው የጦርነት የበለጠ መጠቀስ ያለበት የኢትዮጵያ ጦርነት ነው ይላል። ያኛው 400 ማይልስ ተጉዘዋል ናፖሊዮን፣ የኛ ግን 590 ማይልስ ተጉዘው እነ ምኒልክና እነ ጣይቱ እና ሌሎች ጀግኖች የፈጸሙት ተጋድሎ ነው። ስለዚህ በጦርነት ስትራቴጂ በአመራር ከታየ አድዋ ትልቅ ቦታ ነው። ግን ከዛ በላይ አድዋን መጠቀም ያለብን አድዋን ሐሳቡ የሌሎች ጥላ የመሆንን ለሌሎች ኢምፓወሪንግ የመሆንን ያንን ቮይሱንና ያንን ኢንተሌክቹዋል ካፓሲቲውን ከሌሎች ጋር አሁን በመናያቸው መከራዎችና ችግሮች እዚህ ሀገር ኢሚግራንቶች ላሉብን የተለያዩ ተግዳሮቶች ለምሳሌ በቂ ኦፖርቹኒቲዎችን ማግኘት፣ ብዙ የትምህርት ዕድሎችን እንዲያገኙ ወጣቶቻችን በመፍቀድ ሱሶችን፣ ወንጀሎችን በመከላከል እና ብዙ ኃላፊነቶች ቅድም እንደተጠቀሰው ሊደርሺፕ ቦታ እንዲወጡ ለማድረግ ይህንን ከሌሎች ጋር መስራት ላይ ግን ማተኮር መቻል አለብን። ስለዚህ እነ ዱቦይስን እነ ማርከስ ጋርቬን ያነሳሳው አድዋ እዚህም ደግሞ ካሉ ከሶማሊያው፣ ከኤርትራው፣ ከጋናው፣ ከሳውዝ አፍሪካው ከመጣው ከካሪቢያን ከመጣው ጋር አብረን ሆነን በመስራት የተሻለ ኮሚኒቲን ቢልድ የማድረግ እና ኢንክሉሲቭ የሆነ ሶሳይቲን መፍጠር ላይ አይ ቲንክ ትልቅ እሴታችንን መጠቀም መቻል አለብን። ያ የአድዋ ማንነታችን መንጸባረቅ አለበት። ያ ደግሞ ትልቅ የሆነ የኬኔዲያን ሲቲዘንሺፕን በመገንባት ላይ ይህንን ማንነታችንን ሪሶርስ ነው አሴት ነው እና ለዛ ብቁ የሆነ መሳሪያ በማድረግ መጠቀም ይኖርብናል እና አሁን እንደምናየው በአጠቃላይ በጎረቤታችንም በዚህም ሀገር አንታይ ኢሚግራንት የሆኑ ፖሊሲዎችና ትርክቶች በብዛት ይታያሉ። ስለዚህ እነዚህን ለመቅረፍና እነዚህን ለመቀነስ የሚቻለው በመደራጀት በጋራ በመስራት እና የሌሎችን ችግሮችንም በመረዳት ጭምር ነው። አንዳንድ ጊዜ ትራያምፋንት ዲስኮርስ ማለት ሌሎች ሲጨቆኑ አያገባኝም ማለት አይደለም። እኛ ያልተጨቆኑ ታሪኮች አለን ማለት ሌሎች እንዳይጨቆኑ መቆም አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም የአንዱ መጨቆን የኛም ጭቆና ነው። ስለዚህ በመጨረሻ ምለው አንድ ሰው ብቻውን ነፃ አይወጣም። ከጎረቤት ያለም ነፃ ሲወጣ ነው እኛም ነፃ የምንወጣው። ስለዚህ በጋራ ነፃ ለመሆን በጋራ ልዕልናችንን ለማስጠበቅ በጋራ ከሌሎች ጋር መቆም አለብን። ቀደም ኢትዮጵያ አይደለም ሲሉ የነበሩ ገስቶቻችንን አንድ I want to say something for you. I want to say something for you, Rosemary, and others, our guests, because you mentioned you are not Ethiopian. I'm going to say one thing. As long as you are celebrating Adwa, you are an Ethiopian. እንኳን ደስ አላችሁ። ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ታማኝ የመረጃ ምንጭ ሆኖ የኖረው ብርሃን ቲቪ 16 ዓመት ሞላው። ከቶሮንቶ ካናዳ አየር ተነስቶ በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ለሚገኙ ወገኖቻችን ሁሉ በልዩ ዝግጅት የተሰናዱ ጥንቅሮችን እያስደመጠ የተለያዩ የሚዲያ አገልግሎቶችን እየሰጠ ብርሃን ቲቪ እስካሁን አብሯችሁ ቆይቷል። በ2025 የማህበረሰብ አባልነት ፕሮግራማችንን ስንጀምር ላደረጋችሁልን ታላቅ ድጋፍ እያመሰገንን በዚህ በያዝነው በ2026 ይህንኑ የማህበረሰብ አባላት ቁጥር 400 ለማድረስ አቅደናል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ከሚገኙ ባለሙያ ጋዜጠኞችና አርታኢዎች ጋር በመስራት ጥራት ያለው እውነተኛ ዜና ለማቅረብ እየተጋ ያለው ብርሃን ቲቪ በወር $10 በዓመት $120 በማዋጣት ነፃና ታማኝ የማህበረሰብ ሚዲያን ለማጠናከር እንድትደግፉ ጥሪውን ያቀርባል። ነፃ የማህበረሰብ ሚዲያን ለመመስረት አብራችሁን ስለምትቆሙ ከልብ እናመሰግናለን። ብርሃን ቲቪ 16 የመረጃ ዓመታት